ассалому алайкум тамошобинони азизи телевизиони вилояти суғд. ин лаҳза ба таваҷҷӯҳи шумо боз барномаи фирдавсӣ ва шоҳномаи ӯ пешкаш карда мешавад. хуб, имрӯз мо дар барнома қарор додем вобаста ба достони сиёвуш дар шоҳнома суҳбате ороста бошем, ин мавзӯъро муҳокима кунем ва мавриди баррасиву таҳлил қарор диҳем. бо ин мақсад ба студии телевизиони вилояти суғд устоди азиз, доктори илмҳои филологӣ, профессор, директори институти илми тадқиқотии илмҳои ҷомеашиносии донишгоҳи давлати Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Нуралӣ Нурзодро даъват намудем. устод, мо ба барнома шуморо хушомадед мегӯем ва барои иштирокатон арзи сипоси хешро баён медорем. хуб устод, имрӯз гуфтем дар бораи достони сиёвуш дар шоҳнома суҳбате хоҳем орост. саволи аввалини ман ба шумо чунин аст: вобаста ба сарчашмаҳои достони сиёвуш дар шоҳнома шумо чӣ мегӯед? ташаккури зиёд. воқеан мо дар ҳар барнома ки роҷи ба достонҳои мухталифи шоҳнома суҳбат мекунем, ҳамеша як нукта таъкид мешавад ки бештари чеҳраҳое ки дар шоҳнома тасвир шуданд, симаҳое ки ҳастанд, онҳо мазҳари ин достонҳо аз асотири куҳан маншаъ мегирад. ва албатта мо агар ба худи достонҳои шоҳномаро ҳам тасниф кунем, бахши достонҳои бахши дуввуми он, ҳарчанд бахши аввал ки асотирӣ ҳаст, бахши дуввум паҳлавонӣ, аммо инҳо ҳама мабдаи асотирӣ доранд ва дар устураҳои куҳани мо масалан устураи хосаи сиёвуш ҳаст. яъне асотири сиёвуш масалан ҳатто дар вақти мегӯянд ки дар масалан дар натиҷаи ҳафриёте ки дар деворнигараҳои панҷакин пайдо шуд, унҷо ҳатто масалан тасвире аз сиёвуш ҳаст. ва ин аз он дарак медиҳад ки яъне маншаи аввали зуҳури сиёвуш ин устураи сиёвуш аст, дар ки онро масалан худои наботот мегӯянд. ва худи вожаи сиёвуш масалан дар қисмати яштҳои авасто зикр шудааст бо номи бо шаклҳои масалан сиёвахш ё сиёваршан, яъне ба маънии дорандаи аспи сиёҳ. ва бибинед ки масалан аз ҳамин ду нукта масалан равшан мешавад дар заминаи омӯзиши мабдаи достони сиёвуш ки яъне аввал ин ҳамон соҳиби аспи сиёҳ будани маънии ҳам луғавӣ ва истилоҳӣ он аст. вақте мо худи шоҳнома мутолиа мекунем, то масалан шоҳнома ба ғайр аз авасто баъзе масалан достонҳои куҳан аст ки онҷо масалан зикри исми сиёвуш аст. ва баъдан мо дар бисёре аз таърихномаҳои асрҳои 10-11 ки яъне ҳамон бахши асотирии таърихи аҷамро фаро гирифтанд, масалан мисли ҳам таърихи табарӣ, масалан осори динаварӣ, баъдан масалан худи шоҳномаи саволабӣ, инҷо ҳам масалан аз сиёвуш зикр шудааст. ва инҷо албатта фарқиятҳои зиёде аст, масалан ҳамаи онҳо дар шоҳнома нақл нашуданд, аммо бо ин ҳама достони сиёвуш яке аз достонҳои меҳварӣ ва ҳам достонҳои бисёр муҳим ва аз ҷумлаи достонҳои бузурге аст дар шоҳнома ки масалан дар бораи вай мешавад соатҳо суҳбат кард. ва бо такя бар ин матлаб мо метавонем таъкид намоем ки сиёвуш намоди паҳлавонӣ ҳаст дар устураҳои куҳан, намоди масалан покизагӣ, албатта ки ин ҷузъиётро мо дар достонҳои сиёвуш ҳам мебинем. ва дар асотир ҳам нақл мешавад ки вақте масалан сиёвуш кушта мешавад, як аз қатраи хуни ӯ гиёҳе мерӯяд, ва он ҳамон гиёҳе ки имрӯз мо сиёҳгӯш мегӯем, гули сиёҳгӯш ки ранги сиёҳ дорад, гӯё ин ба унвони яъне ҳам исботи бегуноҳӣ ва ҳам як эътирозе ки яъне бар тӯҳмат кушта шудани сиёвуш рустааст. ва ин масалан дар устураҳо дар боварҳои мардумӣ ҳам боқӣ мондааст. ва ҳаким Фирдавсӣ ҳам дар шоҳнома ва дар ҳамон қисми ниҳоӣ яъне поёни кори сиёвуш ин албатта нақл мешавад. ва ин гувоҳи он аст ки воқеан сиёвуш пеш аз ҳама дар сарчашмаҳои куҳани мо ҳамчун шахсияти намоди паҳлавонӣ ҳаст, ҳарчанд ки ҷанбаҳои асотире дорад, аммо чун шахсият эътироф шудааст ва зикри вай дар китоби авасто аз он дарак медиҳад ки яке аз симоҳои меҳварии адабиёти достонии мо ва ҳам симоҳои меҳварие ки ба яъне онҳо ҳатто мегӯянд аз шашум намояндаи подшоҳони каёнӣ дониста мешавад. яъне
وقتی که ما می‌دونیم که خود واژه کی که به معنی پادشاه هست و کیانیان یعنی آغاز پادشاهی مثلا نیاگان ما بیشتر مثلا معروف بعدن البته پیشدادیان و دیگران و به همین خاطر مثلا هم برابر پهلوان بودن سیمای پادشاه هم هست که مثلا ما می‌بینیم که بعدن البته به قدرت میرسد و این مطلب ها این نکته ها در داستان مثلا سیاوش در شاهنامه البته نقل شدن. خب تشکر زیاد. اکنون میخواستم درباره نقش سیاوش در شاهنامه کمتر سخن میکردیم. واقعا وقتی ما درباره سیماهای محوری شاهنامه صحبت میکنیم ما در صحبت با رستم گفته بودیم که از جمله ابرازها یا چهره هایی که حکیم فردوسی به وی ارادت دارد و میگوید که البته این ابیات شاید مثلا الحاقی هستند اما افاده کننده اینند که یکی از هدف های نگارشی شاهنامه این آفریدن چهره رستم است، چهره میس مرکزی است. بعداً سیاوش هم در همین مقام یعنی یک مقام خاص دارد بر چند وجه. وجه اول این است که سیاوش فرزند کاووس است یعنی پادشاه زاده است. وجه دوم این که سیاوش شخصیتی هست که خیلی از رویدادهای مهم شاهنامه، رویدادهای مهم هم اساطیری و هم پهلوانی به نام وی مربوط هستند. مثلا نکته بسیار مهمی که یعنی محض در زمان پادشاهی سیاوش که البته هرچند که سیاوش خودش قربان می شود همین رویداد به، اما یکی از مسئله های صلح میان ایران و توران در همین داستان در ادامه داستان یعنی با کوشش پسر او مثلا کیخسرو که یعنی جریان میگیره البته این جزئیات زیادی هست و اما خودی فردوسی در شاهنامه یک بیت دارن میگه که با یزدان که تا در جهان زنده ام به نام سیاوش دلاگندم. یعنی همین ابرازی که سیاوش هم شاید با پیوند با جنبه های اساطیریش خب پیوند با جنبه های پهلوانیش خودی فردوسی دوست می‌داره. یعنی واقعا از چند جهت که ما اشاره کردیم. خب داستان زندگی سیاوش از آن آغاز می شود که مادر سیاوش وقتی مثلا از دست افراسیاب میگریزد و به دشت میرد اونجا مثلا گیو در یکی از سیماهای شاهنامه وقتی با میبیند یک مثلا دوشیزه زیبا و زیبارخ اونجا با همراه دو نفر میروند و قصه هم اینجا میشد که اینو به نزد کاووس میبرن و کاووس با نکاح خود میدارن به اصطلاح گوییم و از این سیاوش به دنیا میاد. و اینجا یک نکته بسیار مهم است که البته در برابر این که سیاوش مثلا خود یک پهلوان است و چگونه به پهلوان شد، یعنی حتی میگویند که کاووس مثلا در خواب میبیند که یعنی آینده مثلا کشورداری و مثلا رتبت و دولت او با نام سیاوش است، یعنی با سیاوش پیوند دارد، یعنی فرزند او پادشاه میشود و اما در برابر این یعنی یک شخصیتی هست که خیلی از روزگار بسیار مشکل، روزگار پرپیچ‌تاب بسر میرن و ببینید که مثلا وقتی از زمان آغاز مثلا زندگی او که از کودکی خیلی یعنی شخصیتی بود که بسیار در نگاه همه یعنی شخصیتی مثلا غیر منتظره، غیر عادی ممکن است و به همین خاطر مثلا حدود چندین سال رستم او را به زابلستان میبرد و تربیت میکند. یعنی ببینید که در برابر همه این فضیلت ها این سیاوش مثلا شاید در شاهنامه مثل سیاوش کسی نباشد که البته پهلوان ها زیاد هستند محض وی تربیت رستم را دید. وقتی مثلا با تربیت رستم میبیند برمیگردد مسئله بسیار مهمی این داستان محوری داستان مسئله مکری سودابه است، یعنی زنی کاووس که این فرزند خان بود مثلا اونجا خیلی مفصل در البته در شاهنامه نقل میشود. همینجا بسیار نکته های مهم است، یعنی اینجا حتی ببینید که با سبب اینکه مثلا اول تهمت ببنده حتی مثلا وقتی میخواد به شبستان دعوت کنه سیاوش و مثلا رضایت میگه که از خویشاوند از جمله خویشاوندان خودش برای با سیاوش ازدواج کردن راضی میداد و مثلا کاووس و دام خود میدارد و حتی تهمت میکرد که مثلا پنجه هاشو مثلا وجودش خراشیده میکرد، خونشار میکرد و میگه که این به من حمله کرد. یعنی همین گونه یک پیچ‌وتاب و مشکلی ها و مثلا گره های داستان از همینجا شروع میشه که البته سبب میشه در نهایت اون در زمان قدیم یک رسم بود، رسمی که مثلا برای اثبات بیگناهی
باید انسان از میان آتش میگذرد و همین امتحان هم مثلا سیاوش میگذرد. ببینید اینجا بسیار یک جزئیات عجیب است که من همین شباهت همین جزئیات داستان سیاوش با شباهت‌های با داستان ابراهیم دارد. یعنی ببینید که البته این اصل در قدیم هم رسم بود که مثلا اونجا مثلا در اون داستان نقل میشه که یعنی آتش گلستان شد. اینجا مثلا در این داستان مثلا سیاوش با سربلندی از آتش بیگزن میگذرد و همین نقلی داستانی از آتش گلستانی سیاوش هم منشأ با اساطیر و داستان‌های قدیم دارد، چون که مثلا در داستان‌ها یا در خود اوستا مثلا شاید باشد مثلا نقل میشد که وقتی که مثلا زردشت اومد و پیامبری خود رو اعلام کرد بعد گفتن که تو اگر مثلا واقعا رسالت پیامبری داشته باشه از آتش گذار. این یعنی چیزی که تا زمان زردشت هم بود، یعنی یک رسم امتحان و از آتش همیگونه میگذارد و اونانی که مثلا بر وی باور داشتن از همین نگاه به آتش هم احترام گذاشتن. یعنی آتش پرستی یعنی آیین زردشتی آیین آتش پرستی نیست، یعنی پرستیدن آتش در اینجا با معنی فقط احترام گذاشتن، چون که پیامبری اونها نسوزون، یعنی و اثبات کرد که این بیگناه است. و همین چیز مثلا ببینید فردوسی با فراهم آوری همین جزئیات داستان ها اینا مثلا در شاهنامه در داستان سیاوش می‌بینید و به همین خاطر و بیان نمیگه که بس رنج بردم در این سالسی عجم زنده کردم در این پارسی. در این داستان تنها به خاطر نقل نیست، یعنی همین سنت های خاص آداب مخصوصی که در میان مردم ما بود همون با همین راه نگاه می‌داد زنده، یعنی همون نقل میشد و به همین چیز مقیم مثلا با پیش از ما با مطالعه همین شاهنامه هم جزئیات داستانی مثلا سیاوش رو می‌بینیم و هم این آیین کهن رو میشناسیم. و در ادامه البته مجادله‌های زیادی هست در داستان سیاوش. همین چیز سبب میشه که باید ترک ایران میکرد و با قلمرو توران میاد و عجیبه که مثلا میگه که مدت حکمرانی قلمرو سوخت را داشت، مثلا البته نقل میکنن اینجا در داستان هم ذکر شده است. و اما در روزگار او در مثلا حدودی مثلا افراسیاب هم با همین گونه مثلا گرسیوز برادر افراسیاب برای مثلا سر زدن چنین مجادله های دیگر سبب میشه. یعنی شخصیتی هست که سیاوش هم در مثلا حضور خانواده خود در مثلا در قلمرو ایران یعنی در نزد پدر خود کاووس و هم در اکن پدراندر خود، یعنی اونجا مثلا در داستان دختری افراسیاب فرنگیس بزنی میگیرد، یعنی کیخسرو از همین فرنگیس بد میمونه. البته مثلا اینجا باید بحث‌های طولانی است و محض همین گرسیوز سبب میشود که یعنی با دستی افراسیاب یعنی از فتنه گرسیوز سیاوش کشته میشود و همون در روز مرگ او همون چون که در بالا اشاره کردیم همون گلی همون چی گل میروه، یعنی گل سیاه گوش. و یک جزئیات بسیار مهمی که در داستان سیاوش هست این داستان شهرسازی است. یعنی سیاوش در تاریخ قلمرو تمدنی ما همچون شخصیت شاه و هم شهرآفر است، یعنی گنگدیش و سیاوشگرد و حتی مثلا همین اصطلاحی یعنی شهر در توصیف همین شهر مثلا سیاوشگرد و اونجا بسیار نفران میگن وقتی با افراسیاب میگن که مثلا شهر ساخت حتی شهر با تعبیر فردوسی خرمبهشت میگن، یک شهر بسیار آفرید که بسیار شهری واقعا زیبا و خرم و آباد و مثلا حتی خرم آباد یا خرم بهشت میگفتن و همین مفهوم خرم شهری که در شهر ما در شهر خوجندم پیدا شد با تکیه بر همین داستان همین سیاوش است، یعنی اسمی هم شهری که آفریده شد. از همین نگاه ببینید یک شخصیتی هست که چندین پهلو داره در شاهنامه، هم مثلا شاهزاده هست، هم خودش به مرتبه مثلا شاهی میرسد و هم مثلا شهرآفرینی میکند، اما در میان همین یک روزگار پرپیچ‌تاب دارد که مثلا نه در حدود خودش نه در قلمرو مثلا افراسیاب چی میکند یک آرامش دارد. اما یک چیزی بسیار مهم است که محض با شرافتی همین مثلا حضور سیاوش یک ارتباط بین ایران و توران برپا میشد، چون که وی فرزند کاووس است اما با دختری افراسیاب ازدواج میکرد و این چیز بسیار مهم است به خاطر اینکه یعنی از همین جا مسئله صلح بین توران و ایران با میان میاد که البته این کارا بعدا مثلا هرچند که منوچهر مثلا
در زمان منوچهر همون داستان آرش کمانگیر که جشن تیرگان با اون پیوند بگیرد بعدا انجام میده، مثلا با دستوری حتی میگه که افراسیاب به حدی آمد که مثلا منوچهر رو مغلوب کرد و اما مثلا بعد برای پیش از همه برقرار کردن صلح گفت که آرش کمانگیر رو دعوت کرد که در کمانوری یا در کمانگیری کسی در پای وی نبود و آرش هم وجود خودش رو مثلا میگه برهنه کرد و گفت که البته این جزئیات پوره این در شاهنامه نیست، یک مثلا اشاره ها هست در این مورد و اینجا مثلا این که همین داستان هم با روزگاری مثلا سیاوش بسیار پیوند دارد و میگه وجودش برهنه کرد و با مردم گفت که من وجود من هیچ گزند آزاری نداره، من همین وجود من قربانی وطن میکنم. این یک مسئله تلقینی آیین وطنداری است و ببینید همین وقتی مثلا هم کمانش مثلا همون تیر مثلا پرتاب میکند و از همین جا میگن که هم واژه تیرگان با همین تیری پرتاب کرده ای و آرش پیوند دارد و مثلا حدود ببینید که همون تیر میبرد بین میگه فرغانه و تخارستان افتاد. حتی در بعضی اسطوره ها میگن که در شاخه درخت چهارمغز افتاد. یعنی ببینید یعنی اینجا بسیار مهم است. همین چیز اگر از همین جزئیات ما نظر افکنیم این همون قلمروی هست که مثلا ببینید اگر جیهون بگیریم از روی داستان مثلا سوقده و نکته های دیگه با داستان سیاوش پیوند گیریم، این یک مرزی هست که نیاگان ما در قلم میزیستن و البته چون که دانشمندان زیادی گفتن که قلمرو توران یعنی به نام پسری فریدون تور ارتباط دارد و بعدا مثلا این یک سرزمین امروزی آسیای مرکزی. یعنی میگه که داستان سیاوش هم یکی از ارزشاش همین است که سیاوش که نفری هست که هرچند که در ایران زاده شد اما آمد در توران. یعنی این اگر ما از نگاه مفهوم جغرافیایی قدیم گیریم هم خراسان و ماوراءالنهر هست. این واقعیتش همین است و اینجا مثلا یک شخصیتی هست که برای جغرافیای تاریخی ما هم بسیار مهم است. همین گونه مثلا داستان آرش کمانگیر که ما در ارتباط با تیرگان یادآور شدیم واقعا یک پیوند با کلی داستان سیاوش دارد و چون مثلا و بعدا ببینید که در بعضی اساطیر کهن مسئله با وجود آمدن جشن تیرگان به نام پسر سیاوش یعنی کیخسرو نسبت داشت. میگه کیخسرو از مردم جدا شد رفت به چشمه در آمد و در چشمه فرشته رو دید از بیهوش رفت و بیژن به سراغ وی رفت و از همون چشمه آب را گرفت بر روی کیخسرو شوشید و پاشید و به هوش آمد و از همون زمان مراسم آبپاشان یعنی جشن تیرگان پیدا شد. یعنی با داستان سیاوش هم که یک رابطه دارد چون ادامه زندگی سیاوش در کیخسرو تجسم کرد که کینی یعنی خصاصی او را از افراسیاب یعنی کیخسرو گرفت. خب تشکر زیاد استاد. وابسته به همین داستان سیاوش یک سوال من به شما ارائه کردنی هستم که در حقیقت از گفته‌های شما برمی‌آید که سیاوش در برابر آن که اینقدر یک مرد جسور بود، بزرگ بود و یک از صفت‌هایش مردی بود که وطنخواه و وطن دوست بود. خب داستان سیاوش برای نسل امروزه چی اهمیت دارد؟ ما از داستان سیاوش چی را گرفته به نسل امروزه تلقین کرده میتوانیم یا اینکه همچون نمونه عبرت پیشنهاد کرده میتوانیم؟ تشکر. در یکی از همین صحبت ها از یک بیت بسیار معروفی فردوسی یادآور شدیم که میگوید که از او گر یکی برخورد با خرد دیگر از ره رمز معنی برد. یعنی این داستان ها همه رمزهای خاص دارند با خودشون. مثلا وجود سیاوش ما چون که گفتیم این نمادی اگر مثلا در اساطیر اسطوره‌ای مثلا نباتات هست و در مثلا شخصیتی پهلوان است اما همون چندین پهلوهایی که در سیمای همین شخصیت تجسم می‌شود واقعا آموزنده هستند برای امروز. اول اینکه مثلا سیاوش یک نمادی مثلا پاکیزگی هست. پاکیزگی که البته نمادی مثلا فطرت و سرشتی پاکیزه و منور و جوهری ذاتی دارد و همین چیز مثلا عامل میشه که یعنی همون نتوانستن همین شخصیتی مثلا سیاوش باعث میشود که مثلا مجادله های زیاده جنجال و مثلا فتنه ها حتی برخیزد و از همین جهت مثلا آموزندگی این داستان همون است که یعنی اگر ما از نگاه پیوندی معنوی داستان های کهن خودمون با مثلا داستان های جهانی گیریم
анамин аз бибинед бисёр як ҷузъиёти ҳамин зиндагӣ ё муносибати Сиёвуш бо Судоба хеле шабоҳатҳои бо достони Юсуф ва Зулайхо дорад. Яъне бибинед ки масалан унҷа масалан ҳадафи покизагӣ ҳаст ва ҳатто масалан ҳамин ба шабистон даъват мекунад Сиёвушро масалан Судоба бо он ки вай мегӯяд ки ман шахсияте ҳастам ки падари ман аст масалан Ковус, ман чигуна масалан бо модари худ ҳамин гуна издивоҷ. Аз ҳамин нигоҳ яъне Фирдавсӣ ба мо як таълим медиҳад ки яъне баъзеҳо дар бораи баъзе аз осори куҳани баъзе аз ҷараёнҳои фикрие ки дар қаламрави мардуми мо буд, ино масалан мегуфтанд ки гузаштаҳои мо гӯё ҳамин гуна расми масалан издивоҷ бо ҳамдигар масалан бародару хоҳар доштан ё не. Ҳамин достони Сиёвуш пеш аз ҳама далели равшан ҳаст ки яъне тафаккури ахлоқии мардуми мо аз қадим тафаккури покизаву зулол буд ва ин буҳтонҳое ки баъзе аз масалан ақвом дар нисбати ориёиҳо мардуми мо гуфтанд, ина Фирдавсӣ бо овардани ҳамин достон собит мегӯяд ки яъне ин ҳеҷ далели яъне рамзаш ҳамин аст. Унҷа масалан чаро бо он ҳама бинед фитнаву бо он ҳама чанд дафъа масалан 3 навбат ба шабистон даъват мекунад, аммо дар миёни ҳамин яъне як огоҳӣ, як ҳушмандӣ дар Сиёвуш пирӯз мешавад ки вай албатта ҳарчанд ки ин боиси масалан сарзанӣ фитно мешавад ба зиндагии вай хеле мушкил меёд, аммо ҳеҷ вақт вай масалан яъне ҷавҳари аслии шоҳнома ин аст ки ҳамеша рӯшанӣ нур бар зулмат пирӯз мешавад, некӣ бар бадӣ. Инҷа ҳам як бо ҳамин зикри ҳамин шахсият, зикри ҳамин шахсияти мазҳари пок Фирдавсӣ мехоҳад гӯяд ки яъне ҳамеша некӣ бар бади пирӯз аст. Аммо вақте масалан баъзе суолам пайдо мешавад ки масалан бо ин ҳама покизагиву наҷобату назофату инсоният чаро масалан дар ниҳоят масалан қурбонии фитна мешавад ва кушта мешавад. Аммо бибинед ки чаро кушта шуд, аммо Фирдавсӣ зимнан агар масалан вай дар ҳамон лаҳза масалан пирӯз мешуд, шояд идомаи достон нотамом мемонад, зарурати нависта намешуд. Ва бибинед масалан яъне кини Сиёвуш яъне мафҳуми бисёр муҳим аст. Ҳатто ин дар мусиқии масалан классикии масалан аз оҳангҳои борбад ҳам дар омадагӣ аст. Яъне кини Сиёвуш як навъи мусиқии масалан албатта ба истлоҳ мусиқии ғамангез, яъне ин қасоси Сиёвуша масалан фарзандаш мегирад, яъне бо давом меёбад. Яъне он пирӯзии масалан Кайхусрав ва албатта шахсияти Кайхусрав дар шоҳнома як шахсияти бисёр масалан бибинед ки ҳатто масалан ба сӯи ҷовиданаҳо меравад. Яъне тибқи баъзе ривоёт масалан номаълум ба сӯи номаълум меравад ва унҷа масалан ҳамон андазҳои Кайхусрав ки хеле омӯзанданд. Яъне ин мазмуни ин аст ки дар ҳамун туҳмату буҳтону ҳар чизе ки бар бадӣ ҳаст пайванд дорад дар симои масалан Кайхусрав аз писари Сиёвуш ва дигар масалан ҳамон бадию ҳамон чиз яъне аз болои вай пирӯз мешавад. Акнун шахсияти Сиёвуш барои насли имрӯзи мо воқеан аз бисёр ҷиҳат омӯзанда аст. Яъне вай талқин мекунад Фирдавсӣ бо ҳузури ин шахсият талқин мекунад ки бояд пеш аз ҳама ҳамеша новбаста ба ҳамаи мушкилоти рӯзгор сабур будан ва дар иродаву дар ақидаи масалан покманишӣ устувор будан бисёр муҳим аст. Яъне ин яъне ҳикмат ё достони аввале аст ки мо аз мутолиаи ин достони бисёр мӯътабари Сиёвуш бармедорем. Ва дуюм новбаста ба ҳамаи ин мушкилот вай ҳамеша дар пайи мақсуд яъне офаринандагию созандагӣ меравад. Бинед масалан ҳамн шаҳрофарии вай як намоди барҷастаи танҳо шаҳрофарии як шахсия нест. Ин далели он аст ки ниёкони мо ҳамеша аз қадим офаринанда ва созанда буданд. мана дар ҳамин таҷлили ҷашни Саразм ки аз ҷумлаи ёдгориҳои нодири шаҳрофарии мардуми мо аст, пешвои муаззами миллат ҳам таъкид доштанд ки яъне воқеан ин таъриха 5500 сол мо нагуфтем. донишмандон ҳатто 6000 сол 7000 сол гуфтанд ва аммо масалан имрӯз исбот шуд ки яъне таърихи шаҳрофарии миллии мо беш аз 5000 сол таърих дорад ва ана ҳамин шаҳрофарие ки дар достони Сиёвуш аст як далели дигари воқеияти ҳамин андеша аст ки яъне бо шинохти Сиёвуш мо метавонем дарк кунем, эътироф намоем ки воқеан ниёкони мо ҳамин дар фарҳанги шаҳрофарӣ хеле пешқадам буданд. Нуктаи дигар дар ин достон масалан ин аст ки яъне дӯст доштани ватан. Бибинед бо он ки масалан вай аз қаламрави Эрон масалан меравад, яъне инҷо пайванд додани Фирдавсӣ
با وسیله مثلا ازدواج سیاوش بر افراسیاب یک نه میخواهد که همیشه صلح پابرجا باشد. یعنی با این یک گرهی هست که مسئله صلح با این گذاشته باشد. یعنی اگر ما مسئله صلح، شناخت صلح در فرهنگ اندیشه یاگان ما بینیم، همین غایه صلح خواهی، حتی مثلا میگه اولین بار در همون کتیبه های منشور کوروش، در همون اعلامیه کوروش کبیر ذکر شده و این در داستان سیاوش هم همین بیانیه‌ای که مثلا فردوسی میبرد با دو پادشاهی که همیشه در مقابل هم بودن و به همین وسیله میخواد که یک آشتی خواهی را به میان گذاره. البته بازم اونجا فتنه های زیاد میشن، ولی سرانجام همین داستان مثلا اگر در ادامه زندگی سیاوش بر توسط پسری او معلوم میکنه که یعنی انسانیت باید همیشه به صلح نیاز دارد و همه جنگ ها موجب بدبختی انسانیت هستند. یعنی فقط صلح میتواند، یعنی همین کوشش های همین پیوند دادن مثلا شخصیت های دو طرف در داستان سیاوش همین کوشش های خود فردوسی است درباره ترغیب فرهنگ صلحی. البته ما چنانکه که اشاره کردیم بعدا در ادامه همین داستان که مثلا در اسطوره‌های دیگر به توسط اورش کمانگر نقل می‌شود، همون ترغیب صلح است. یعنی منوچهر با افراسیاب با واسطه همین پرتاب همین تیر یعنی صلح کرد. یعنی یکی از رکن‌های مهم آموزندگی جشن سیسترگان هم همین صلح است. البته خود شخصیت سیاوش که فردوسی خیلی به اعتماد دارد، یک شخصیت آموزنده است. من فکر میکنم که نوبسته به اون مشکلات و بعداً مخصوصاً توسط همین داستان خیلی از پدیده های فرهنگی کهن ما تلقی میشن که ما با اونها دانیم آگاه باشیم. از جمله از میان آتش گذاشتن سیاوش، همون فرهنگ شهرآفری و یا مثلا مناسبت. و یک چیزی بسیار مهم است که در نامه هایی که مثلا میان سیاوش و کاووس، میان سیاوش و افراسیاب نوشته میشن، در برابر اینکه سنت نامه‌نگاری دیرین ما بیان شرح بیان می‌یابد، خیلی از مسئله های بسیار مهم آیین دولتداری تلقی میشد که آموزندن و خودی غایه های اخلاقی بسیار مهم است. من فکر میکنم که البته بهتر است که خودی جوانان ما نه تنها داستان سیاوش، تمام این داستان های شاهنامه حکیم فردوسی را مطالعه کنند. محض مطالعه این داستان ها امکان میدهد که خیلی از غایه ها در برابر اینکه تلقی میشن، یعنی در تربیه نسل امروز تاثیرگذار باشن، مخصوصا غایه وطن دوستی، غایه صلح پروری، غایه های اخلاق انسان پاکمنیش و پاکیزه بودن، نابسته به همه مشکلات صبوری و تحمل پذیری با واسطه همین چهره سیاوش در این داستان تلقی شده است. من فکر میکنم که همه این مطالب آموزنده هستند البته و برای تربیه نسل نورس خیلی نقش مهم داره. من فکر میکنم که امروز رسالتی همه آموزگاران، رسالت زیایان اون است که همین جنبه ها، همین نکته های برازنده و آموزنده داستان سیاوش رو در میان نسل امروز تلقین کنن، در درس ها استفاده کنن. البته خیلی از جزئیات، مثلا همین جزئیاتی خدای نباتات گفتن، این به معنی البته رمزی است، این مثلا به معنی خدا نیست. یعنی این یک زمانی هست که جزئیاتی وجود نباتات رو انسانیت کشف کرد، یعنی به همین معنی رو دارد. این فردوسی هم با همین هدف میگه و برای مثلا علوم دیگر، برای مثلا مخصوصا علوم نبات شناسی هم خیلی مهم است که من فکر میکنم بهتر است که خودی جوانان ما مطالعه کنند، برداشت کنند. و هر کس میتونه از طریق مطالعه از این داستان ها برای خود خیلی برداشت کند. فکر میکنم که این تدبیری بسیار مهم و نجیب پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان در مورد تقدیم شاهنامه فردوسی و تمام خانواده ها امکان فراهم می‌آورد که بیشتر جوانان ما، بیشتر جامعه ما این داستان ها را مطالعه کنند و از مطالعه آن برای خود یک برنامه‌های فرداساز تهیه و تطبیق سازند. خوب، تشکر زیاد استاد. در حقیقت ما در برنامه‌های قبلی نیز ذکر کرده بودیم و باز باری دیگر تکرارا میگوییم که برنامه ما اطراف 30 دقیقه هست. اگر ما این برنامه رو 1 ساعت و 2 ساعت کنیم هم یک داستان هم ما شرح داده نمیتوانیم در این مدتی کوتاه. مقصد ما همین است که ما درباره یک داستان، درباره
یک موضوع شاهنامه کمتر برای بینندگان عزیز معلومات پیشنهاد میکنیم، ترغیب میکنیم موضوع رو تا اینکه شوق بینندگان پیدا شود، بیدار شود و آنها یعنی کتاب شاهنامه رو گرفته خود از خود کنند، خود آموزند، خود خوانند که در حقیقت چخیلی که گفتید وقتی که مطالعه میکنند باز یک مضمون معنی های بسیار مهم و بسیار نادر رو برای خود البته کسب میکنند که این یعنی مایه افتخاری هر یک تاجیک و تاجیکستانی شده میتواند. خب بینندگان عزیز، برنامه ما با آخر میرسد. امروز ما با نورعلی نورزاد، دکتر علم‌های فیلولوژی، پروفسور، دیرکتور انستیتوت علمی تحقیقاتی علم‌های جامعه شناسی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف، داستان سیاوش در شاهنامه را مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم. در همین جا برنامه فردوسی و شاهنامه او با آخر میرسد. تا برنامه‌های آینده خیر.